My dear children, I would like to discuss the song Father and Son. So this song has been written by Cat Stevens. He is a British singer, songwriter and multi-instrumentalist. Right? So the theme of the poem is stereotypical parenting, otherwise generation gap. Right? Then let me go to the poem. You can see the poet has written this song in dialogue form. Right? මේක දෙබස් ආකාරයට තමයි මේ poem එක මේ song එක ලියලා තියෙන්නේ. Right. Father, it is not time to make a change. Just relax. Take it easy. You are still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Settle down. If you want, you can marry. Look at me. I'm old, but I'm happy. Right. මේ මුලින්ම තාත්තා තමයි මේ එයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. තාත්තා පුතාට යම් කිසි දෙයක් කියනවා. Right. බලමු. Here, father is giving some advices to his son. Right? You know, most of the young people are impulsive. So father tries to tell his son how to live in this society. Right? And father tries to make his son stable in his life. නේද? ඒකනේ ආඩ නැයි කරන්න කියලා කියන්නේ. දැන් මේ තාත්තට ඕනේ තමන්ගේ පුතාට සමාජයේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා තේරුම් කරලා දෙන්න. එයාව කියන්නේ එයාගේ තාත්තා වගේ හොඳ පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන තමයි මේ තාත්තා පුතාට මේ උපදෙස් දෙන්නේ. Right. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you have found something going on. But take your time, think a lot. Why? Think of everything you have got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Right? Here, father shares his life experiences, also when he was young. නේද? මෙතනදී මේ තාත්තයාගේ අත්දැකීම්, එයාගේ තරුණ කාලේ එයා හැසිරෙච්ච විදිහේ ඒ අත්දැකීම් තමන්ගේ පුතා එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. Right? And ඊළඟට මෙතනදී කියනවා දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය දැන් තරුණ ළමයි තරුණ අය දැන් යම් කිසි දෙයක් කරනකොට දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ හරි ඉම්පල්සිව් නේද? ඒගොල්ලෝ කවුරුත් කියන දේවල් අහන්න කැමති නැහැ. තමන්ගේ මතයට වැඩ කරන්න කැමති. අන්න එතෙන් තමයි මේ තාත්තා උපදෙස් දෙන්නේ. මමත් ඒ කාලේ ඒ විදිය තමයි හිටියේ කියලා එයා උපදෙස් දෙනවා. ඒ විදියට ජීවත් වෙලා හරියන්නේ නැහැ කියන එක. Right. We know the dreams are inconsistent. Right. They may change. So your father gives his son an important advice. Right. එයා කියනවා මේ අපේ සිහිනේ කියන ඒවා වෙනස් වෙනවා. අද තියෙන එක නෙවෙයි හෙට තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ උපදෙස් තමයි දෙන්නේ. තාත්තා මෙතෙන්ට උපදේශයක් දෙනවා. තමන්ගේ සිහිනේ කියන ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා අපි ජීවිතේ හරියට කල්පනාකාරීව ගොඩනගා ගන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. Right. බලමු ඊළඟට son එයාගේ පුතා කියන්න උත්සාහ කරනවා තාත්තට යම් කිසි දෙයක්. How can I try to explain? Because when I do, he turns away again. It is always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's way, and I know that I have to go. I know I have to go. Right? Here, father doesn't allow son to tell his opinion. මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් අදහසක් ගන්න මේ තාත්තා මේ පුතාට එයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. එයාට කතා කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. තාත්තා පුතාට අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මේ from the moment I could talk, I was ordered to listen.
right? This line reveals us the dominating nature of the father. කියන්නේ මේ තාත්තා ඕඩර් කරනවා. මම කතා කරන්න උත්සාහ කරනකොට මගේ තාත්තා මට ඕඩර් කරනවා. අණ කරනවා වගේ එකක්. අහන් ඉන්න මං කියන දේ අහගන්න කියන. හරිද? අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මේ පොය මේ පුතාගේ කොටසදී අපිට දකින්න පුළුවන් මේ තාත්තා මේ පුතාගේ අදහස් විමසන්නේ නැහැ. එයා හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ මේ පුතා කරන්න යන දේවල් වැරදි. කියන්නේ මේ මොකද්ද මොඩර්න් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන ඒ කල්චර් එක ඒ දේවල් මේ තාත්තා පිළිගන්නේ නැහැ. සාම්ප්‍රදායික පියෙක්. right? හරි. ඊළඟ දෙයකට ෆාදර් මොනවද බලන්න කියන්නේ? It's not time to make a change. Just sit down. Take it slowly. You are still young. That's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl. Settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I am happy. Right? Now we can see father explains his traditional way of life. Right? But the son doesn't like it. Right? මේ තාත්තයාගේ සාම්ප්‍රදායික ජීවන ක්‍රමය ගැන පැහැදිලි කරනවා. හරිද? හැමෝම කරන්නේ ඒ වයසට ආවම කැලමෙක් හොයාගෙන මැරි කරලා පාඩුවේ ජීවත් වෙන්න කොහොත් ඒ විදිහට ජීවත් වෙන්න කියලා තමයි තාත්තා නිතරම කියන්නේ මෙයාට. බාන මම වයසට ගියාට මම සතුටින් ඉන්නන් මම මේ දේවල් කරපු නිසා තමයි මම සතුටින් ඉන්නේ. මම ඒ විදිහට ජීවිතේ ගොඩනගා ගත්ත නිසා. ඔයත් ඒ විදිහට හැසිරෙන්න මම වගේ කෙනෙක් වෙන්න කියන එක තමයි නිතරම මේ තාත්තා කියන්නේ. කියන පුතාට අලුතින් යමක් කරන්න, අලුතින් දෙයක් හිතන්න මෙතෙන්දී ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. පුතාගේ අදහස් ඉෂ්ට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. Then intense love of a father can be seen from this song. A father indirectly says his son to make decision as father did. තාත්තා කරපු දේවල්ම කරන්න කියන එක තමයි මෙතනදී මේ පියා මේ පුතාට උපදෙස් දෙන්නේ. Then son, all the times that I have cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I would agree. But it's them they know, not me. Now there's a way and I know that I have to go away. I know I have to go. Right. Then according to the confession of the son, there was no any opportunity to speak about his life plans with father. නේද අපිට දකින්න පුළුවන්. කිසිම chance එකක් නැහැ යාට යාගේ තාත්තත් එක්ක මේ එයාගේ life plans ගැන කතා කරන්න. Right? So then එයා කියනට පස්සේ he knows what to do in his life. එයා දන්නවා එයා මොනවද කරන්න ඕනේ. එයා කොහොමද ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන. Right? Then finally he confirms his decision. නේද? I know I have to go. අවසානදී තාත්තා කියන දේ අහන්න එයාට අවශ්‍ය විදියට එයා ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න තීරණය කරනවා. right. දැන් මේ song එක හරහා අපිට generation gap එක පෙන්වනවා මේ poet. මොකද මේ song writer Cat Stevens, right? මොකද මේ කියන්නේ මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය පිළි අරගන්න මේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ අදහස් වලට ප්‍රතික්ෂේප කරන පුතෙක්. කියන්නේ මේ මොකද පරණ දේවල් පිළිගන්නේ නැහැ. දැන් මේ වර්තමානයේ නූතන ලෝකයේ අය ගොඩක් දේවල් තාක්ෂණයේදී වුණොයි හැම අතින්ම නේද ඉස්සරහට යන්නේ බලන්නේ. අලුත් දේවල් හොයාගෙන නවීන දේවල් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එතනදී මේ දෙමාපියන්ගේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඒක තමයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. so මේක අපිට කියන්නේ ඇඩ්වයිස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දෙමව්පියන්ගේ උපදෙස් ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් අපිට වැදගත් වෙනවා අපි ජීවත් වෙනකොට. නමුත් අපි මේ දේවල් මේ නූතන ලෝකයේ හා සසඳමින් අපේ දැනුමත් භාවිතා කරමින් අපි එයාලගේ දැනුමින් අපේ දැනුමින් මේ දෙකෙන්ම හොඳ දේවල් කරන්න උත්සාහ කරන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. તો ඒගොල්ලොත් කියනවා කියලා පරණ දේවල්ම මේ ඔළුවේ තියාගෙන ඒ විතරම ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. අපේ අත්දැකීම් අපේ අධ්‍යාපනයට අනුව වගේම ඒගොල්ලන්ගේ උපදෙස් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ආශිර්වාදය ඇතුව අපි
හොඳ දේවල් කරන්න ඕන කියන එක තමයි මෙතනින් අපි ගන්න ඕන අදහස.